Everyone is talented and has something to contribute to this society. Man is always the company of animals. എല്ലാവർക്കും ടാലൻറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ഹാസ് സംതിങ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സൊസൈറ്റി. എല്ലാവർക്കും സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മാൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് അനിമൽസ്, ബേർഡ്സ്, ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് ഓഫൻ ഷെയർസ് ഹിസ് തോട്ട്സ്. മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും അനിമൽസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ്, കമ്പനിയാണ്. ബേർഡ്സ്, ഇൻസെക്ട്, മറ്റു ജീവികൾ ഓഫൻ ഷെയർസ് ഹിസ് തോട്ട്സ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അവരോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. കൺസേൺസ്, ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് ദം. ഇതൊക്കെ കൺസേൺസ്, ഡൗട്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ബഷീർ സൈസ്. ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ബൈ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്നുള്ളൊരു കൃതിയാണ്, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണത്. ദ റൈറ്റ്ഫുൾ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത്. ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ. Okay, let me read first, you can listen. When I became the owner of the tiny little piece of his white earth, I felt very happy. It was a 2-acre plot with coconut palms and an old house where we could live. Those were the days when the price of coconut was going up and I was in the high spirits at the thought of the palms laden with coconuts. But then came the trespassers. They did not care about the fence we had put up at the boundary. Moreover, they did not seem to be all afraid of my watchdog Shan. They did not seem to care for anyone in the world, not even the government. The first arrivals were birds and butterflies, a wide variety of birds and so many. Many butterflies perched on the boughs. The birds chirped on and on. The butterflies fluttered around the courtyard, flashing their colors in the sunlight. Then came the crows. Their raucous cawing was unbearable than the racket of other birds. But the worst was that they missed no chance to swoop down on our hens and chicks. And next to arrive were the hawk's bird that perched on our coconut palms. However, while they sat in hard planes, their aims were just as low down in the dust. The hawks and the crows had the same agenda while I watched and waited. Yeah, let me explain this one. When I became the owner of a tiny little piece of his wide earth, ഈ wide earth, ഈ വിശാലമായ ഭൂമിയിൽ, when I became the owner of a tiny little piece of wide earth, ഇതിന് ചെറിയൊരു ഓണർ ഞാൻ ആയിത്തീർന്നപ്പോൾ I felt very happy, സന്തോഷിച്ചു. It was a 2-acre plot with coconut palms and old house where we could live. ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 2 ഏക്കർ തെങ്ങും തോപ്പുകളുണ്ട്. Those were the days when the price of coconut was going up and down. Spirits of thought of the palms laden with coconuts. ആ സമയത്ത് നല്ല വിലയാണ് കോക്കനട്ട്സിന്. Yeah, going up. Price of coconut was going up and down. I was high spirits of thought of the palms laden with coconuts. ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചിന്തയിലാണ്. I was in the high spirit of thought. നല്ല ഉയർന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു, കാരണം വില കൂടിയ സമയത്താണ്. But then came the trespassers. Trespassers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കയറി വരുന്നവർ. They did not care about the fence we had put up with the boundary. നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച വേലിക്കാണ് ഫെൻസ് എന്ന് പറയാം. മനുഷ്യനിർമ്മിത എന്താണ്, ഞങ്ങൾ ഈ ബൗണ്ടറി വെച്ച ഈ ഫെൻസുമായിട്ട് ഇവർ യാതൊരു did not care, അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല. Moreover, അതേപോലെ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് അതിനൊക്കെ പുറമെ they did not seem to be all afraid by watchdog Shan. എൻ്റെ വളർത്തു നായെ പോലും പേടിച്ചില്ല. They did not seem anyone in the world, not even the government.
ഈ ലോകത്തിൽ ആരെയും ഇവർ പേടിച്ചില്ല, ഗവൺമെന്റിനെ പോലും പേടിച്ചില്ല അവര്. ദ ഫസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ ഭാവാത്മകമായി എഴുതാണ്. ആരാണ് ഈ ആളുകള്? യെസ്, ഈ ബേർഡ്സ്. ഇവർക്ക് ആരെയും പേടിയില്ലല്ലോ. ദ ഫസ്റ്റ് അറൈവൽസ് വർ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ്. ആദ്യം വന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈസും അതുപോലെ ബേർഡ്സും. പേഴ്സ്ഡ് ഓൺ ദ ബൗസ്. ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചസ്, കൊമ്പുകൾ, ബ്രാഞ്ചസ്. The butterflies fluttered, perched on the boughs. The birds chirped on and the birds chirped on and on. അതുപോലെ ഈ കിളികൾ വന്നിട്ട് കൊമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബേർഡ് ചേർപ്പ് ആൻഡ് ഓൺ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി കളിക്കുന്നു. അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. The butterflies, the butterflies fluttered around the courtyard, flashing their colors in the sunlight. Butterflies എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും fluttered, പാറിക്കളിക്കുന്നു. around the courtyard, ഈ കോടിയാടിന് ചുറ്റും. flashing their colors in the sunlight, അവരുടെ കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിന്നിച്ചുകൊണ്ട്. then came the crows. ഇനി കാക്കകൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാലോ. their raucous cawing was unbearable than racket of their birds. ഈ ബേർഡ്സിന്റെ സൗണ്ടിനേക്കാൾ, അവരുടെ വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇവരുടെ റാക്കസ് കോയിങ്, ഇവരുടെ അലർച്ച, ഇവരുടെ സൗണ്ടൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഈ ചേർപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സൗണ്ട്, ഇവിടെ ചേർപ്പെടുക സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിലക്കൽ എന്ന് പറയും, കിളികളുടെ സൗണ്ടിനാണ് ചേർപ്പെടുന്ന പറയാം. സാധാരണ ഒരാളുടെ സൗണ്ട് തന്നെ പറയില്ല. യെസ്, അൺഫിയറബിൾ, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തെന്നർത്ഥം. But the worst was that they missed no chance to swoop down on our hens and chicks. വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു? that they missed no chance to swoop. അവർ ഒരു സംഭവം മിസ്സാക്കിയില്ല. എന്താണ് മിസ്സാക്കാത്തത്? അവര് ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. But the worst was that they missed no chance to swoop down our hens and chicks. ഈ കിളികളും ഈ ജീവികളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരൊരു ചാൻസ് പോലും ഒഴിവാക്കിയില്ല. എന്താ? to swoop, ഈ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ. down and our hens and chickens, ഞങ്ങളെ പിടക്കോഴികളെയും ഞങ്ങളെ മറ്റു കോഴികളെയൊക്കെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവര് ചാൻസ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയില്ല. മീൻസ് അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ജീവികൾ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് arrive were the hawks, birds. ഇനി പിന്നെ ആര് വരുന്നത്? പരുന്തുകളാണ്. ബേർഡ്സ് that perched on our coconut palmsന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട്, മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. However, while they sat in the higher planes, their arms were just as low. Their aims were just as low. അവർ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യം താഴെയാണ്. down in the dust, പൊടിയിലാണ്. The hawks and the crows had the same agenda while they watched and waited. അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണതും എന്തിനാണ്? രണ്ടാളും ഒരേ ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. അവര് കാക്കയും പരുന്തും. nor were they alone. അവരൊറ്റക്കായിരുന്നില്ല. There were mongooses in the bamboos. There were mongooses in the bamboo. ഈ മുളക്കാടുകൾ mongooses ഉണ്ടായിരുന്നു, കീരികൾ. Bamboo thickets, and there were foxes in the shrubs close by, ready to pounce on the hens. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? എടുത്തു വന്നിട്ട് കുറുക്കനുണ്ടായിരുന്നു. foxes in the shrubs, ചെടികൾക്കിടയിൽ. close by, ready to pounce the hens. ഹെൻസിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പമ്മി വരുന്നു, പൗൺസ്. അതുപോലെ ക്ലോസ് ആയി വരുന്നു, ഇതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു ഹെൻസിനൊക്കെ. then there were rats, എലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. rats of course were found everywhere. ഇതിന്റെ ഒരു എലിക്കൂട്ടം പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. even as I wondered what right all these creatures had to be on my land. ഞാൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. even as I wondered what right all these creatures had to be on my land. ഇവർക്ക് എന്താണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ലാൻഡിൽ വന്നിട്ട് കാര്യം? There arrived a fierce of creature without paws or wings.
ഇവർ യാതൊരു അനുവാദമില്ലാതെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. Fierce creature without paws or wings. Even as I wondered what right all this creature had to be on my land. This arrived fierce creature. പല രൂപങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ, fierce without paws or wings, ഒരു അനുവാദമില്ലാതെ ഇവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ വരുന്നു. A cobra, അതുപോലെ cobra it stood before me, dignified, majestic, it could spread out. ഒരു കോബ്ര വന്നിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ ഉയർന്നു നിന്നു. അതുപോലെ it is as if asking me what business I had on this land. ഇതിനെങ്ങനെ അറിയാമായിരുന്നു ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ന്യൂ ഓണർ എന്ന്? He had better leave my 2-acre land at once, I said. But then where could it go? He had better leave my 2-acre land at once. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഒറ്റടിക്ക് ഇവിടുന്ന് വിടണം. But then where could it go? ഇത് എവിടേക്ക് പോകും? Hadn't the whole earth been taken over by man bit by bit? ഈ ലോകം മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോ ബിറ്റായിട്ട് അല്ലേ, ഓരോ ഭാഗങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാണ്? മനുഷ്യൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. വൈ ഡിഡ് ദ ഓതർ ഫീൽ ഹാപ്പി? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇയാൾ ഹാപ്പി ആകാൻ കാരണം? ഇവിടെ ഹാപ്പി ആയെന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം? ബട്ട് ദെൻ കെയിം ദ ട്രെസ്പാസേഴ്സ്. ഹൂ വെർ ദ ട്രെസ്പാസേഴ്സ്? അനുവാദമില്ലാതെ ഇവിടെ അനുവാദമില്ലാതെ പല ആളുകളും നുഴഞ്ഞു കയറി. ആരൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ഈ ട്രെസ്പാസേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ആരാണ്? Third question, why did the author call the birds and butterflies trespassers? എന്തിനാണ് ബേർഡ്സിന് ബട്ടർഫ്ലൈസിനൊക്കെ ട്രെസ്പാസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം? അവർ അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നു. Which words are used by the author to describe cobra? കോബ്രയെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് വേർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? But where could it go? ഇവരൊക്കെ എവിടേക്ക് പോയി? ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോബ്ര എവിടേക്ക് പോവാണ്? വൈ ഡിഡിൻ കോബ്ര മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവികളും. But the where could go? Why didn't the cobra go to some other place? എന്തിനാണ് കോബ്ര മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്? Okay, then the picture. Next part. My wife said the jackfruit has ripened. Squirrels and crows are feasting on it. The guavas and mangoes, birds and bats are eating up everything. എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ചക്ക പൊഴുത്തിട്ടുണ്ട്, അണ്ണാനും അതുപോലെ കാക്കയൊക്കെ അതിങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The guavas and mangoes, അടക്കാപ്പഴവും അതുപോലെ മാംഗോസും, birds and bats are eating up everything. ഇവരെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്കൊന്നുമില്ല. But that is the beauty of it, I replied. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ ഭംഗി. God has created a variety of things in the universe. Fruits, edible fruit, edible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന. യൂണിവേഴ്സ്, ഈ ലോകത്ത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഗ്രാസ്, ഗ്രെയിൻ, ഫ്ലവേഴ്സ്, വാട്ടർ, എയർ, വാംത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ്. Now while we are owners of this land, without doubt the birds, beasts, reptiles, insects to have right to these things just as we have. നമുക്കുള്ളതുപോലെ ഈ ജീവികൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കൊക്കെ എവിടെ അവകാശമുണ്ട്? God has made them all for all the creatures. God has made them all for all the creatures. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ്. And we had better remember that occasionally. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളത് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. Question, why did God create a variety things of this universe? എന്തിനാണ് ക്രിയേറ്റർ പല വ്യത്യസ്തമായ ജീവികളെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത്? Are you saying rats have right as well? നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? ഈ എലികൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ അവകാശം ഉണ്ടെന്നാ? My wife asked. They don't seem to think that we humans have any. They don't seem to think we humans have any. നമുക്ക് ഒരു അവകാശമില്ലെന്നാ അവർ പറയുന്നത്. They go about as though the earth belongs to them. They go about as though the earth belongs to them. അവരും ഭൂമിക്ക് അവരുടേതാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. She said. So we go around killing them. How sad that we kill rats to let our own life undisturbed. നമുക്ക് ശല്യമില്ലാതിരിക്കാൻ എത്ര ജീവികളാണ് നമ്മൾ ചുറ്റും നടന്ന് കൊല്ലുന്നത്? What we need is new scientific way of living. What we need is a new scientific way of living. നമുക്ക് പുതിയൊരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതി അവലംബിക്കണം. A new way that helps us to live without killing any living creature. ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ അറിയണം.
Anyway, I had not taste for killing rats or anything else. I had not taste. എനിക്കൊരു റാറ്റ്സിനെയും ഒന്നിനെയും കൊല്ലാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. While that was so, however, I had to do something soon about our coconuts. While that was so, however, I had to do something soon about our coconut. നമ്മളെ തെങ്ങുതോപ്പ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. We needed them. They formed a part of our daily food, but what could I do? I wondered. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ഫുഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ബട്ട് വാട്ട് കുഡ് ഐ ഡു? ഐ വണ്ടർ. എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. While I was still wondering, my wife decided to take things into her own hands one day. ഒരു ദിവസം ചെയ്തു എൻ്റെ വൈഫ് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഈ അത്ഭുതപ്പെട്ട് വൈഫിനെ തീരുമാനമെടുത്തു. She went shopping for 2 hours and bought many things. One was large tin of rat poison. അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി ഒരു ടിന്ന് നിറച്ചും വിഷമായിരുന്നു. The poison was mixed with bananas, rice, tapioca and left everywhere in the compound. വിഷം വാങ്ങി ഇതിമേലൊക്കെ പുരട്ടി, തപ്പിയോക്കുമേലും അതുപോലെ ബനാനാസുമേലൊക്കെ പുരട്ടി അവിടെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി വിതറി. In 4 days 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and cat disappeared. ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കാണാതായി മീൻസ് അതൊക്കെ മരിച്ചുപോയി, ചത്തുപോയി എന്നർത്ഥം. But tender coconuts went on falling. അപ്പോഴും എന്ത് വീഴാൻ തുടങ്ങി? തേങ്ങ എങ്ങനെ വീഴാൻ തുടങ്ങി. Tender coconuts went on falling. അത് വീണുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Everyone now accused the owls. എല്ലാവരും പിന്നെ ഓൾസിനാണ് പറഞ്ഞത്. മൂങ്ങയായിരിക്കും. They pecked the tender coconut. അതിങ്ങനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. A few months later, however, the real culprits were found out. The bats. കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം കണ്ടുപിടിക്കുക ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കറുത്ത കര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൾപ്രിറ്റ് ആരാണ്, ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ ക്രിമിനൽ ആരാണ്. ആഫ്റ്റർ ബാറ്റ്സ് ആണെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആഫ്റ്റർ വൈകുന്നേരം huge bat came the swarms and flew straight to the palms where the tender coconuts hung. And the huge bat, വലിയ bats വരുന്നു, swarms കൂട്ടായിട്ട് വരുന്നു, and flew straight to the palms where the tender coconuts hung. തേങ്ങ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നിടത്ത് വരുന്നു. Clinging the outer covering of the coconuts, they gnawed into them from the softest sides of top. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? They gnawed. അവരിങ്ങനെ അതിനെ കടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊത്തുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Gnawed into them from the softest side of the top. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊത്തുന്നു. When they had cut through the kernel within. Kernel means center. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ അവർ കൊത്തുന്നു. They sucked out the sweet. നല്ല മധുരം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആസ്വദിക്കുന്നു. തേങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കുന്നു, ഇളനീര് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കുന്നു. Nourishing water stored inside the flew away satisfied. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് വെള്ളം അവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി പോകുന്നു. Let's buy a gun, said my wife. We can shoot the bats, the foxes and the polecats with it. എന്തുണ്ട്? ഈ ബാറ്റ്സിനെയും ഫോക്സസിനെയും അതുപോലെ പോൾകാറ്റ്സ് വെരിക് എന്ന ജീവി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം. Not me, I said. ഞാൻ പറഞ്ഞു guns should never have been invented. ഈ തോക്ക് എന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ. But as a few days later my wife's cousin turned with a grim looking gun. He said nearly 3,000 coconuts are dusted every day. 3000 കോക്കനട്ട്സ് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ബാറ്റ്സ് ആർ ദ പെസ്റ്റ്. ഇത് ഈ ബാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് പെട്ടതാണ്, നമ്മളെ സംഗതികൾ നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഓൺ ഷൂട്ടിംഗ് ബാറ്റ്സ് ഡൗൺ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ഓൺ എ ലിറ്റിൽ ഐൽഡ് നിയർ ബൈ. ഇവരെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഷൂട്ടുന്നതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഓൾഡ് ടെമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ഗ്രോ ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ബനിയൻ ട്രീ. കുറച്ചപ്പുറത്ത് ബനിയൻ ട്രീമിലാണ് ഇവരെ ഒന്നിച്ച് കൂടല്. യു ക്യാൻ സീ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് 3,000 ബാറ്റ്സ് ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ twigs of banyan tree. I am going to kill them all. ബനിയൻ ട്രീന്റെ ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ അടുത്ത് എല്ലാം തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തല്ല, ആൽമരത്തില്. I am going to kill them. ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്.
Yes. I prayed fervently. Our beds. I prayed fervently. ഞാൻ ആകെ ഇമോഷണലായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓ ബാഡ്സ് സേവ് യുവർ ലൈഫ്സ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചോട്ടോ. നിങ്ങളിതാ അവരെ കൊല്ലാൻ വരുന്നു. Yes. It was astonishing and wondering. It was a miracle. The bats were saved. My wife and her cousin came back in about 2 hours time looking really scared. My wife said, we just managed to escape narrowly. ഞങ്ങളവിടെ പോയി ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. There are some houses around the temple. ആ ഹൗസിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ടെമ്പിളിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഹൗസസ് ഉണ്ട്. When we arrived at the place, 100 people with weapons surrounded within minutes. 100 ആളുകൾ ഞങ്ങളെ വളഞ്ഞു. They looked menacing. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേടിപ്പിടി ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി. If we shot all the they said they would kill us. ഞങ്ങളെങ്ങാനും ഇതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Do you know why? They believe that bats are the swords of the ancestors. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ancestors ആണ്, ഞങ്ങളെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. I took a decision then. I said firmly, bats are no ancestors of ours. Bats നമ്മളെ ancestors ഒന്നല്ല, but they are among God's countless creation. ദൈവത്തിന്റെ എണ്ണമറ്റ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാണ്. Let the coconuts be destroyed. That doesn't matter. Coconut നശിച്ചോട്ടെ, അതൊന്നും വിഷയമല്ല. Let us be satisfied with what is left after they have taken their share. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരെ ഷെയർ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം. They certainly have the right to the coconuts. All living beings are rightful inheritors of earth. എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അത് അവരെന്ത് ചെയ്യട്ടെ? ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ. Sixth question എന്താണ്? Why did God create a variety of things? എന്തിനാണ് ദൈവം ഈ വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത്? എന്തിനാണ്? Why did the author thinking a scientific way of living? ഇവരെ ഒന്നും കൊല്ലാതെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്താണ്? എന്തിനാണ് ഓഥർ ഒരു ആരെയും കൊല്ലാതെ സയന്റിഫിക് വേയിലൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? 8th question, who were destroying the coconuts? Coconuts ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? 9, the gun is symbol of cruelty. ഈ തോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൂവൽറ്റിന്റെ സിമ്പിളാണ്. What does the author say about guns? ഇവിടെ എന്താണ് ഓഥർ ഗൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? Where were the bats found large numbers? കൂടുതൽ ബാറ്റ്സ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? 11, why did the people not allow them to kill the bats? ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാറ്റ്സിനൊന്നും കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നത്? What was the reason? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയതാണ്. എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Okay, questions we will discuss in next class. Okay, thank you.